गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार बंधुगण, भागवत महापुराण ओडिया चैनल आपण मानक स्वागत। शुभ सकाळ। आज माँ लक्ष्मींकर प्रिय बार रे मु आपण मानक पई गोटे सुंदर वीडियो नहीं आसी वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, जहा को सुनिले बा पढ़िले घरर जेते भी आर्थिक समस्या थाए सबू धीरे धीरे दूर हो जाए। श्रद्धा और भक्ति सहकारे मन दे माँ लक्ष्मी को सुमरणा करी निजर दुख जनाई एही व्रत कथा मूलरू शेष जाए निश्चय शुणु। देखिबे सबु समस्यार समाधान हो जिवो। प्रत्येक शुक्रवार रे शुणु, माँ लक्ष्मींकर कृपा लाभ करंतु। आउ हाँ, केउठु केउठु आपण माने शुणुछंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे। ताहले आसंतु शुणिबा वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं जगद्धात्रे, आत्तहन्ति नमस्तुभ्यं, समृद्धं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाया, श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमस्तुते। जय जय महालक्ष्मी जगत जननी, जय जय महालक्ष्मी विष्णु पाटराणी, जय जय महालक्ष्मी दारिद्र्य भंजनी, जय जय महालक्ष्मी पद्मनिवासिनी। शरण पशुछि मात चरण कमले, किंचिते सुदया कर चाहे कृपा डोले। लोडू अछि तुम्भ आज्ञा जोड़ हस्ते दीना, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करिबि वर्णना। शुणन्तु विबुद्धे व्रतर विधि विधान, प्रथमरे श्रीयंत्र को करिब प्रणाम। बोलिब श्रीयंत्र को मु प्रणाम करुछि, व्रत बही मध्य यंत्र छवि रही अछि। एथो अन्ते मातांक स्वरूप अष्टगोटी, प्रणाम करिब पुणी भूमि परे लोटी। प्रथम रे धन लक्ष्मी बा वैभव लक्ष्मी, द्वितीय श्री गज लक्ष्मी परे अधिलक्ष्मी, चतुर्थे विजया लक्ष्मी माँ को दयिनी, पंचमे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ को दारिद्र्य भंजनी, षष्ठरे श्री वीर लक्ष्मी, सप्तमरे सुण श्री धान्य लक्ष्मी माँ को करिब प्रणाम। शेषे श्री संतान लक्ष्मी पादे करि नीति, पठन करिब पुणी माँकर स्तुति। जा रक्ताम्बुज वासिनी विलसिनी, चंडासु तेजस्विनी, जा रक्तारुधिराम्बर हरि सखी, जा श्री मनोह्लादिनी, जा रत्नाकर मजनाक्तु घंटिता, विष्णु सोया गहिनी,
सीमां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। धीर स्थिर चित्ते सर्वे करन्तु श्रवण वैभव लक्ष्मी व्रतर जाछि नियम। सधवा नारी व्रत जेबे गृहे करे उत्तम फल लभई मन बांछा पूरे। नथिले सधवा अन्य नारी करिबे नारी बिहुने पुरुष व्रत आचरिबे। एही व्रत श्रद्धा भक्ति रे करुथिब सर्वदा रखिब मने पवित्र भाव। एही व्रत करा जाए शुक्रवार दिन व्रत पूर्व मानसिक करिब बहन। एकादश बा 21 शुक्रवार मन मध्य सेते पाळी करिने बस्थिर। शास्त्र विधि मते व्रत करि आयोजन मानसिक पूरण होइले समापन। शेष शुक्रवार दिन विधिबद्ध भावे उद्यापन दिवसटी पालन करिबे। एक बार मानसिक होइले पूरण अन्य आशा नेई पुनः करिब मंडन। माता लक्ष्मींकर अछि अनेक स्वरूप वैभव लक्ष्मी तहिरु अटे करूप। श्रीयंत्रटी महालक्ष्मींकर अति प्रिय प्रणाम करिब तहि परे रखिलय। व्रत दिन मन मध्ये करिब गायन जय माँ लक्ष्मी बोलिण सारा निशिदिन। व्रताचारी शुक्रवार विदेश गमिले आन शुक्रवार आसी करिब सळे। नारी जेबे रजस्वला से काले होइब आन शुक्रवार व्रत विधि आचरिब। व्रत दिन उपवास रहिण दिवसे संध्या काले पूजार्चना करिब हरसे। पूजा शेषे प्रसाद पाइब भक्ति भावे उपवास न पारिले फल भुंजतेवे। रोगी अबा क्षीण तनु व्रताचारी थिले हबिष करिब नाही संशय एथिरे। मूल कथा गभीर विश्वास श्रद्धा भाव थिले माता ठारे निश्चय सुफल मिलिब। उद्यापन दिन दिन निज शक्ति मते व्रत पुस्तक अर्पिब डाकियान हस्ते। एकादश 21 अबा 51 अबा 101 कर पुस्तक बंटन। जे जेते पुस्तक बांटी प्रचार करिब से सेते आशीर्वाद अचिरे लभिब। व्रतधारी ए प्रकार मानिब नियम
एथु अन्ते श्रुति डेरी व्रत कथा शुण बड़ एक सहर रे थिले लक्षे जन सभिंक मध्यरे थिला अतुट बंधन धीरे धीरे बदले सबु समय क्रमे निज निज धंदारे मातिले सर्वजने काहा पाई काहार जे न थाए समय घरर सदस्य मध्य कमी जाए स्नेह दया माया पर प्रति उपकार मान भाव भक्ति देव नीति भजन कीर्तन लोकंक मनरु कमी जाए काल क्रमे मद मांस जुआ खेले मातु थांती जने चोरी डकायती पुणी नाना व्यभिचार दुर्नीति रे भरपूर होइला सहर एते विशृंखला सत्य जणे अधे जन धर्म को विश्वास करी काटु थांती दिन ता मध्यरु शिला अटे धार्मिक प्रकृति सुशील आउ विवेकी अटई तापति सदा सर्वदा उभये भक्ति मार्गरे सुखे काल काटु थांती रही से सहरे रीति नीति देखी जने से परिवारर अतीव प्रशंसा करू थांती सर्वठार एही परि सुखे शिला दिन गड़ी जाए वैकुंठ समान घर मने भावु थाए विधिर विधान अटे अतीव विचित्र क्षणिक बदली जाए ए सारा जगत राजा होई जाए पुणी दांडर भिकारी कांगाल क्षणके हुए धन अधिकारी अदृष्ट कर्मर फल सकले भोगंती शिलार पतित हिरु मुकुली न जानती दुर्जन संगरे संग तार होई जाए कोटिपति हेबा पाई स्वप्न देखुथाए से लागी सर्वदा कुमार घरे पाद दिए जुआ खेल मद्यपान कार्य लिप्त रहे टंका सुना नहीं जुआ पाली रे मातई पत्नी गहना को पुणी बंधक रखई अभाव नाटन जे घरे देखा दिए दुई बेला खाद्य पाई बड़ कष्ट हुए निशासक्त पति ठारू माड़ गाली खाई अधोगति पाई दुखे देवी सुमरई संस्कारी आउ सुशील जेणु अटे शिला मन को बुझाई दिन काटु थाए बाला सुख पछे दुख थाए दुख पछे सुख भक्ति मार्ग रे रही न हुए विमुख श्रद्धा भक्ति रे शिला देवी को पूजई छाती को पथर करी
ଯାଏ ସବୁ ସହି। ଅଚାନକ ଏକ ଦିନେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବେଳେ ଦ୍ୱାର ପାଶେ କେହି ଜଣେ ଡାକଇ ସଧିରେ। ଡାକ ଶୁଣି ଶିଲା ମନେ ଶୋଚନା କରଇ, ଗରିବ ଘରକୁ କିଏ କାହିଁକି ଆସଇ। ଅତିଥି ସତ୍କାର ଯେଣୁ ଗୃହସ୍ଥର ଧର୍ମ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଥାଏ ଶିଲା ହୋଇ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ। ଦେଖେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଏକ ଜଣ, ଲୌକିକ କାନ୍ତି ଶୋଭା ତାଙ୍କ ଯେ ଅପଗନ। ସତେ କି ନୟନୁ ଝରେ ଅମୃତର ଧାର, ଶରୀରରୁ ଫୁଟି ଦିଶେ କରୁଣା ଅପାର। ସେ ରୂପ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଖେଳଇ ମନରେ, ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଏ ଶିଲା ସର୍ବାଙ୍ଗରେ। ମା ବୋଲି ଡାକି ଶିଲା ପାଛୋଟି ନିଅଇ, ଆଦରେ ବସାଏ ଛିଣ୍ଡା ଚଦର ପକାଇ। ମା ବୋଲୁଥାନ୍ତି ଶିଲା ପାରୁନୁ କି ଚିହ୍ନି, ମନେ ପଡୁନାହିଁ ସଂକୋଚ କହଇ ଏ ବାଣୀ। ତୁମ ରୂପ ଦେଖି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ମନ ମଧ୍ୟେ ଅପାର ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପୂର୍ବେ ଥିଲେ ଏକତ୍ରିତ, ବିସ୍ମରଣ ହୋଇଅଛି ସେ ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟ। ମୃଦୁ ହସି ବୋଲେ ବୃଦ୍ଧା, ଭୁଲିଗଲୁ ଝିଅ, ଆଉ କାହିଁ ଆଗ ପରି ମନ୍ଦିର ନ ଯାଅ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରେ ହୁଅଇ, ସେଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ହିଁ ଯାଉଥାଇ। ତାହା ଶୁଣି ଦୁଃଖେ ଶିଲା ମାତା ପାଶେ ବୋଲେ, କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ କୁପଥରେ ଗଲେ। ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ମାଲୋ କହିଲେ ଛଳାଇ, ଲାଜରେ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନ ପାରିଲି ଯାଇ। ମାତା କହନ୍ତି ଲୋ ଝିଅ ଯାଇଣ ମନ୍ଦିରେ, ଗାଉଥିଲୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଭକ୍ତିରେ। ଏବେ ତୋର ଦେଖା ନାହିଁ ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିରେ, ରୋଗ ଶୋକ ହେଲା କିବା ଭାଳିଲି ମନରେ। ସେଥିଲାଗି ଆସିଲି ମୁଁ ତୋହରି ସଦନ, ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଭୁଲି କରି ମନ୍ଦିର ଗମନ। ମାତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭରା ବାଣୀ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି, ବିଳପି ଉଠିଲା ଶିଲା ହୃଦୟ ତକ୍ଷଣି। ଛାତିରେ ଛାତିଏ କୋହ ନୟନରେ ଲୁହ, ଅତୀତକୁ ହୃଦେ ସ୍ମରି ଶିର ହୋଇ ଦେହ। ସୁକୋମଳ ବାଣୀ କହି ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାନ୍ତି, ମାଲ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବେନି ଆଗ ପଛ ହନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ କାତର ଆଉ ସୁଖରେ ଗରିବ, ଏତିକି ନହେଲେ ତୁ ହି ଲଭିବୁ ସରବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ସବୁ ହେବ ସମାଧାନ, ତୋ ଦୁଃଖ ବାରତା ମୁହିଁ କରିଲି ଶ୍ରବଣ।
କିଛିଟା ଉପାୟ ତୋତେ ଦେବି ମୁଁ ବତାଇ। ତା ଶୁଣି ଶିଲାର ମନ ହାଲୁକା ହୁଅଇ ମାତାଙ୍କୁ ବଚନ ବୋଲେ ଲଭିଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମୋଟିକି ସଂସାର ସୁଖେ ଯାଉଥିଲା ବିତି। ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଥିଲା ସନ୍ତୋଷ ପାର। ମୋ ପତି ଦେବତା ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଶୀଳ। ଶାନ୍ତି ବିରାଜ ଏ ଗୃହେ ନହି ଆନମନ। ଭାବ ଭକ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନେ ବିତି ଯାଏ ଦିନ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶେ ଦୁଃଖ ରାହୁ ବାହେଲା। କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଖସିଗଲା। ମଦ ମାଂସ ଜୁଆ ଖେଳେ ଦିବସ କାଟିଲେ। ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଲୁ କର୍ମର ଅବଳେ। ଶୁଣି ତା ମାତା ବୁଝାନ୍ତି ସଂସାର ଅଲିକ। ଦୁଃଖ ପଛେ ସୁଖ ଥାଏ ସୁଖ ପଛେ ଦୁଃଖ। କର୍ମର ଗତି ରୋକିବ କାର ଅଛି ବଳ। କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାଟା ସଂସାରର ଖେଳ। ସେ ଲାଗିଲ ଝିଅ ତିଳେ ଶୋଚନା ନ କର। ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଦିନ ଆସିବ ଏଥର। ମାତା ପ୍ରେମ ଆଉ କରୁଣାର ଅବତାର। ପୁଣି ତୁହି ଭକ୍ତ ଅଟୁ ସେହି ମାତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଝିଅ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଆରମ୍ଭ କର ଯା। ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କ ବ୍ରତ ଆଉ ପୂଜା। ମାତା ଦୟା କଲେ ତୋର ସରିବ ଦୁର୍ଦିନ। ଅଚିରେ ସକଳ ଆଶା ହୋଇବ ପୂରଣ। ଏମନ୍ତ ବଚନେ ଶିଲା ଉଲସିତ ହୋଇ। ପୁଛଇ ବ୍ରତ ବିଧାନ ଦିଅ ମା ବୁଝାଇ। ଶିଲା ମନୋଭାବ ଦେଖି କହୁଥାନ୍ତି ମାତା। ହରଷ ଚିତେ ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଥା। ଏହି ବ୍ରତଟେ ଶୁଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକତିରେ କଲେ ମିଳଇ ସୁଫଳ। ନୀତି ନିୟମରେ ତ୍ରୁଟି ବ୍ରତ ଧାରି କଲେ। କୌଣସି ଫଳ ମିଳେନି ଶୁଣିଥା କର୍ଣ୍ଣରେ। ସୁନା ରୂପା ଦେଲେ ବ୍ରତ ହୁଏନି ପୂରଣ। ସବୁ ମୂଳେ ଭାବ ଭକ୍ତି ଏ ବିଧି ବିଧାନ। ଏହି ବ୍ରତ ପାଇଁ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ପ୍ରାତଃ କାଳେ ସ୍ନାନ ବିଧି କରି ସମାପନ। ସୁନିର୍ମଳ ବସନ କରିବ ପରିଧାନ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲିଣ ଭଜ ସାରା ଦିନ। କୁଚିନ୍ତା ମନ ମଧ୍ୟରୁ କରିବ ବର୍ଜନ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇବ ରହିଲେ ମୌନ। ଗୋମୟ ଦେଇଣ ଗୃହ ଲିପିଥିବ ପୁଣ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ସେହି ଗୃହେ ପାତିବ ଆସନ। ପୂର୍ବ ମୁଖା ହୋଇ ଧୀରେ ବସିବ ଆସନେ। ପିଢ଼ା ଏକ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବ ଯତନେ। ତହିଁ ପରେ ଛୋଟ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ପକାଇବ। ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିବ।
ଉପରେ ତମ୍ଭା ପାତ୍ର କଳସ ରଖିବ। କଳସ ଉପରେ ଏକ ଗିନା ବସାଇବ। ଗିନାରେ ରଖିବ ଏକ ସୁନାର ଗହଣା। ସୁନାର ଭାବେ ଚାନ୍ଦି ରଖ ନାହିଁ ମନା। ଚାନ୍ଦି ଯେବେ ନ ମିଳଇ ମୁଦ୍ରା କିଛି ରଖ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଜଳାଇବ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଛି ଅନେକ ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର। ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ରତ ବିଧି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଏ ଉତ୍ତାରୁ। ମଥା ଟେକି ଅଷ୍ଟରୂପ କରିବ ଦର୍ଶନ। ତହିଁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତବ କରିବ ପଠନ। ଗିନା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିବା ଗହଣାକୁ ଶୁଣ। ହଳଦୀ କୁଙ୍କୁମ ଆଉ ଅକ୍ଷତ ଦେଇଣ। ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ନାଲି କୁସୁମେ ପୂଜା କରିବ। ମିଠା ଚିଜରେ ତିଆରି ପ୍ରସାଦ ରଖିବ। ଏଥକୁ ଶକତି ଯେବେ ନଥାଏ କାର। ଭକ୍ତିରେ ପୂଜିବ କରି ଗୁଡ଼ରେ ସାକର। ପୁଣି ଆରତି କରିଣ ବୋଲିବ ମୁଖରେ। ଏକାଦଶ ବାର ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭକ୍ତିରେ। ସେହିଠାରେ ଏକାଦଶ ଅବା ଏକବିଂଶ ଶୁକ୍ରବାର ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଅବଶ୍ୟ। ଯାହାର ଯା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ମା ପାଶେ ବିନତି କରିବ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତେ। ସେ ସ୍ଥାନ ଉଠି ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିବ ଅନ୍ୟରେ। ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଥିବ କିଛି ସେ ପାତ୍ରରେ। ସାରା ଦିନ ଉପବାସ ରହିଲେ ସୁଫଳ। ଯେବେ ନ ପାରିବ ଶୁଣ ଯାହେବ ମଙ୍ଗଳ। ପ୍ରସାଦ ପାଇଣ ଥରେ ଭୋଜନ କରିବ। ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ଦୁଇ ଥର ଯେ ଭୁଞ୍ଜିବ। ଭୋଜନ ପରେ ଗହଣା ମୁଦ୍ରା ଥିବ ଯେତେ। ଉଠାଇ ପାଶେ ରଖିବ ହରଷିତ ଚିତେ। କଳସ ଉଠାଇ ନେବ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ଜଳକୁ ଢାଳିବ ଶୁଣ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ। ଚାଉଳ ନେଇ ପକ୍ଷୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଏପରି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ। ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଅଚିରେ ଲଭିବ। ସକଳ ବିପତ୍ତି ପୁଣି ବିନାଶ ହୋଇବ। ନିସନ୍ତାନ ନାରୀ କୋଳେ ସୁପୁତ୍ର ଖେଳଇ। କୁମାରୀ ତା ମନ ଲାଖି ପତିକୁ ଲୋଭଇ। ଶୁଣିଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶିଲା ହୋଇ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ। ବୋଲେ ମାତା ଜାଣିଲି ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଯା କହିଲ କରିବି ମାମୁହି। ଉଯାପନ ବିଧି ତିଳେ କୁହ ଦୟାମୟୀ। ମାତା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ଗିର। ଏକାଦଶ ଅବା ଏକବିଂଶ ଶୁକ୍ରବାର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମାନସିକ
ମାତାଙ୍କ କୃପାରେ ଉଯାପନ କଥା ହେ ଯିବ ମନ ଭିତରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ହେବ ଉଯାପନ ଶେଷ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବ ପୂଜନ। ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ିବ ପୁଣି ଶ୍ରୀଫଳ ସଙ୍ଗତେ 7 ଜଣ କୁଆଁରୀଙ୍କୁ ଡାକିବ ତୁରିତେ। ଅବା 7 ସଧବା ନାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି କୁଙ୍କୁମ ଚନ୍ଦନ ମାଥେ ଲଗାଇବ ପୁଣି। ସଭିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବହି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବ ତିଳେ ସଂଶୟ ନ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାଇବ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ତତପରେ ମାଙ୍କର ଛବିକୁ ପ୍ରଣାମ। ମାତାଙ୍କର ଏ ସ୍ୱରୂପ ବୈଭବ ଦାୟିନୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାତାଙ୍କୁ କରିବ ଦଇନି। ହେ ମା ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଲି ତୋ ବ୍ରତ। ମୋର ମନସ୍କାମ ମାତ କରିବ ପୂରଣ ତୁମ ପ୍ରସାଦରୁ ହେଉ ସକଳ କଲ୍ୟାଣ। ନିସନ୍ତାନେ କୃପା କରି ଦେଉ ମା ସନ୍ତାନ। ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରିଛୁ ଯେତେ ଭାଗ୍ୟହୀନ। କୁଆଁରୀକୁ ମିଳେ ତାର ମନ ଲାଖିପତି ଅଚିରେ ଖଣ୍ଡନ କରୁ ଆପଦ ବିପତ୍ତି। ଯେ କରେ ଚମତ୍କାରୀ ବ୍ରତ ଉପବାସ ସକଳ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ହୋଇ ବିନାଶ। ତୁମ ମହିମାର କାହିଁ ନାହିଁ ମା କଳନା ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳ କରୁ ମାଗୋ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଣ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପକୁ କରିବ ବନ୍ଦନ। ମାତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ବ୍ରତର ବିଧାନ ଭାବ ବିହଳିତ ଶିଲା କରଇ ପ୍ରଣାମ। ସୁଖର ବାଟ ପାଇଲି ମନରେ ଭାବଇ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦି ପୁନଃ ପୁନଃ ସଂକଳ୍ପ କରଇ। ହେ ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଯାହା କହିଲେ ମାତା ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର 21 ମା ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରିବି ଅବଶ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ମତେ କରିବି ମୁଁ ଯାପନ ସଂକଳ୍ପ କରିଣ ଶିଲା କରଇ ପ୍ରଣାମ। ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦେଖେ ବାଳା ପାଶେ କେହି ନାହିଁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ତାର ଶିହରି ଉଠଇ। ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ନେତ୍ରରୁ ବହେ ଧାର ଧାର ଆନ କେହି ନୁହେଁ ଏ ତ ସ୍ୱୟଂ ମା ମୋହର। ପ୍ରଣାମ କରଇ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଧଉଳି ନେଇ ବୋଳି ହୁଏ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର। ଯେଣୁ ଶିଲା ମାତାଙ୍କର ଭକତ ଅଟଇ ତା ପାଶେ ଆସିଲେ ମାତ
ନାରୀ ରୂପ ହୋଇ। ସମୟ କ୍ରମେ ଆସିଲା ଯେଣୁ ଶୁକ୍ରବାର, ବ୍ରତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମନେ କଲା ସ୍ଥିର। ପ୍ରାତଃ କାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ପିନ୍ଧେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର, ଦିବସ ବିତାଏ ମନକୁ ରଖି ପବିତ୍ର। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲେଣ ମନରେ ଜପଇ, ସାରା ଦିନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମନରୁ ପୋଛି ଦେଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବାରୁ ହାତ ପାଦ ମୁହଁ ଧୋଇ, ପୂର୍ବମୁଖା ହୋଇ ଶିଳାସନେ ବସଇ। ସମ୍ମୁଖେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସନ ପକାଇ, ଅକ୍ଷତ ଦେଇଣ ତହିଁ କଳସ ସ୍ଥାପଇ। ନାସାରୁ ସୁନା ଗହଣା ଖୋଲି ଥୋଇଥାଏ, କଳସ ଉପରେ ଗିନା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦିଏ। ସ୍ତବକ ପଠନ ପୂଜା ବିଧି ବିଧାନରେ, ସାକର ଥୋଇ ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରେ। ପୂଜା ଶେଷେ ସେ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଅଇ, ପ୍ରସାଦ ପାଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଣ, ଶିଳାନନ୍ଦିତେ ମାତାଙ୍କୁ କରେ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକତିରେ ଶିଲା ଏକବିଂଶ ପାଳି, ପୂରଣ କରିଲା ବ୍ରତ ହୋଇ କୁତୁହଳୀ। ଶେଷ ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି କଲା ଉଯାପନ, ଶପଥର ମଣିଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପୂଜା ସ୍ଥାନ। 11ଟି ବ୍ରତ ବହି ଉପହାର ଦେଲା, ହରଷିତ ଚିତ୍ତେ ପୁଣି ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଲା। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭକ୍ତିରେ ଚାହିଁଣ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରଇ ମା ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣ। ତୁମ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ମାନସିକ କଲି, ଆଜି ସେହି ବ୍ରତ ମାଗ ପୂରଣ କରିଲି। ଆହେ ମାତା ଖଣ୍ଡ ମୋର ଏ ଘୋର ବିପତ୍ତି, କଲ୍ୟାଣ କରି ମା ପାଦେ କରୁଅଛି ନୀତି। ଭାଗ୍ୟହୀନାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବତୀ କରୁ ତୁହି, ନିସନ୍ତାନକୁ ସନ୍ତୋଷ କରୁ ପୁତ୍ର ଦେଇ। କୁଆରୀକୁ ମନ ଲାଖି ଦେଇଥାଉ ବର, ତୋ ବ୍ରତର ଏ ମହିମା ଅତି ଚମତ୍କାର। ହର ହର ଦୁଃଖ ହର ଆହେ ହରି ପ୍ରିୟା, ପ୍ରଣତି ଢାଳୁଛି ପାଦେ ମାଲ ମହାମାୟା। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ଏମନ୍ତ ବୋଲଇ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକତିରେ ପୁଣି ପ୍ରଣାମ କରଇ। ଏପରି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବ୍ରତ, ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଫଳ ଲଭିଲା ତୁରନ୍ତ। ସ୍ୱାମୀ ତାର କୁପଥକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସଇ, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାଣିଜ୍ୟ କରଇ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଗ୍ୟ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଘଟଇ, ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଘର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ଗହଣା ମୁକ୍ତ କରେ, ଶାନ୍ତି ବିରାଜଇ ପୁଣି
ତା ସୁନା ସଂସାରେ। ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିଣ ଆଖପାଖ ନାରୀମାନେ କରନ୍ତି ଚିନ୍ତନ। ମାନସିକ କରି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଫଳ ଅଚିରେ ଲଭନ୍ତି। ଆହେ ମାତ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ନିବେଦନ ଯେପରି ଶିଲା ଉପରେ ହୋଇଲ ପ୍ରସନ୍ନ। ସେହିପରି ତୁମ ବ୍ରତ ଯେ ଭକ୍ତ କରିବ ସୁଦୟା ବହିଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ତାକୁ ଦେବ। ନମସ୍ତେ ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଦୁଲଣୀ। ନମସ୍ତେ ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନୀ। ନମସ୍ତେ ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟେ ମାମୁ ତୋର ପଦ ପାନ୍ତେ। ଭକ୍ତିହୀନ କ୍ରିୟାହୀନ ମୋହ ମୂଢ଼ମତି ସଂସାର ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଦିନ ଯାଏ ବିତି। ଅଳପ ବୁଦ୍ଧିରେ ମା ତୋ ପାଦେ ରଖିଲୟ ଗୀତ ଛନ୍ଦେ ଲେଖିଦେଲା ପାମର ଅଜୟ। ଦୋଷା ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଅପରାଧ ଭଞ୍ଜନୀ। ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଦାସ ବଣେ ରଖିଥା ଜନନୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ମହିମା। ଶ୍ରୀମତୀ ଅଟଇ ଶୁଣ ଗରିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ତାର ସଦା ଶଯ୍ୟା ସାଇ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ଦୁଇ ଗୋଟି ପୁତ୍ର ଏକ ଝିଅ ଗୃହେ ଥାଏ ସେ ଝିଅଟି ଡାକ ଘରେ କାମ କରୁଥାଏ। ବିବାହ ବୟସ ଝିଅଟିର ସନ୍ନିକଟ ଦିନେ ଏକ ଯୁବକ ସଙ୍ଗତେ ହେଲା ଭେଟ। ଉଭୟେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସେ କରନ୍ତି ପସନ୍ଦ। ଶ୍ରୀମତୀ ଜାଣି ସବୁ ହୋଇଲା ଆନନ୍ଦ। ବିଭାଘର ତିଥି ଲଗ୍ନ ସବୁ ହେଲା ସ୍ଥିର। ଯୁବକର ମା ଏକ କରିଣ ଫିକର ସୁନା 100 ଗ୍ରାମ ବୋହୂ ନ ଆଣିଲେ ଏ ବିବାହ ହେବ ପାହି ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଲେ। ଶୁଣି ଶ୍ରୀମତୀ ମନରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସତେ କି ନଦୀ ମଝିରେ ନୌକା ଡୁବିଲା। 100 ଗ୍ରାମ ସୁନା କାହୁଁ ସେ ପାଇବ। ଝିଅ ବାହାଘର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି ଯେ କେତେ କଣ ଭାବୁ ଭାବୁ ବାଳା ସେହି ବାଟେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଅତିକ୍ରମ କଲା। କିଛି ଦରବତ ହିଁରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ଇ ଶ୍ରୀମତୀ ଜାଇଣ ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣଇ। ଦେଖେ ତା ମା ବୈଭବ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ବହି ମୂଳରୁ ସେ ଶେଷ ଯାଏ ଆନନ୍ଦେ ପଢ଼ଇ। ବହି ପଢ଼ି ସାରି ଚିନ୍ତା କରେ ବ୍ରତ କଥା। ପର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ବାଳା କରେ ମାତା ବ୍ରତ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲିଣ ଘୋଷେ ଦିବାରାତ୍ର। ଶେଷ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧାଇଁ ଆସି ପୁତ୍ର ଲଟେରୀ ଉଠିଛି ବୋଲି କରଇ ବ୍ୟକତ। ଏଣୁ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ମାଙ୍କୁ ପୂଜଇ ବ୍ରତ ସମାପନ କରି ଆସନ ଉଠଇ। ପୂର୍ବରୁ ସେ କାଟିଥିଲା ଟିକଟ ଗୋଟିଏ। ଲଟେରୀ ଉଠିଛି ପୁଅ ନମ୍ବର ଦେଖାଏ। 50,000 ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀମତୀ ପାଇଣ
ଝିଅ ବିଭାଘର ଦେଲା ହୋଇ ହର୍ଷ ମନ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କରିବାରୁ ବ୍ରତ। ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କରୁଣାର ନାହିଁ ଅନ୍ତ। ଜୟ ମାଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହୀରା ଧରି ଶୋଭା ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଘରେ ତାହା ନ ପାଇଣ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀ ବେନି ମିଳି ଖୋଜନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ଭାବେ ପାହି ଯାଏ ରାତ୍ର। କାହାର ମୁଖରୁ କିଛି ବଚନ ନ ସ୍ଫୁରେ। ସତେ ବିଷାଦର ଛାୟା ଘେରିଛି ସେ ପୁରେ। ଏକାଳେ ଶୋଭା ପଡ଼ୋଶୀ ପତି ପତ୍ନୀ ବେନି। କିଛି କାମ ନେଇ ଗୃହେ ମିଳନ୍ତି ତକ୍ଷଣୀ। ଦେଖି ଉଦାସ ଚେହେରା ପଚାରନ୍ତି ବେଗେ। ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୋଭା କହି ତାଗେ। ସବୁ ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀର ମିଳା କହେ ବାଣୀ। ରଖିଲେ କହିବି କଥା ଗୋଜେ ଭଉଣୀ। ମା ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ମାନସିକ କର ନ ହୋଇ ସଂଶୟ ଚିତ୍ତ। ବ୍ରତ ବିଧି ବିଧାନ ଯା ଦେବି ମୁଁ ବତାଇ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସରେ ଫଳ ଦେବେ ଦୟାମୟୀ। ରମିଳା କଥାରେ ଶୋଭା ପଞ୍ଚଧୌତ ହୋଇ। ମାନସିକ କଲା 21 ପାଳି ପାଇଁ। ପୁଣି 11 ଖଣ୍ଡ ଯେ ବାଣ୍ଟିବ ପୁସ୍ତକ। ଏପରି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଲା ତୁରିତ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲିଣ ରଜନୀ ଦିବସ। ସବୁ ଭୁଲି ଜପୁଥାଏ ହୋଇ ଭକ୍ତିବଶ। ସପନ ଦେଖିଲା ରାତ୍ରେ ମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାସ୍ତା କଡ଼େ ହୀରା ପଡ଼ି ରହିଛି ଅବଶ୍ୟ। ସପନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୋଭା କହେ ପତି ପାଶେ। ଉଭୟ ଯାଏଣ ପୁଣି ଖୋଜନ୍ତି ଦିବସେ। ଶୋଭା ଦେଖେ ବାଲି ପରେ ଅଧା ପୋତା ହୋଇ। କିଛି ଗୋଟେ ଚିଜ ଜକ ଜକ କରୁଥାଇ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କୁହେ ଏହା କ'ଣ ଦେଖ। ତହୁଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଆଣେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟକ। ବୋଲଇ ଶୋଭାର ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଆମ ହୀରା। ଜାଣିଲି ସପନ କଥା ଏବେ ସତ ହେଲା। ଉଭୟ ହୋଇଲେ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ବ୍ରତ ମନାସିବାରୁ ତ ହୀରାକୁ ପାଇଲେ। ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ମିଳି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ବ୍ରତ ଉପବାସ ନୀତି କରିଲେ ପାଳନ। 21 ଶୁକ୍ରବାର କରିଣ ପାଳନ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ମତେ ପୁଣି କଲେ ଉଯାପନ। ଉପହାର ଦେଇ ବ୍ରତ ବହି 51। ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତକୁ କଲେ ସମାପନ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଲୀଳାର ଅଜ୍ଞାତେ କବାଟ କରିଛି ଖୋଲା। ଘର ଖୋଲା କେହି ନାହିଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଣ। ଶୋଇବା ଘର ମଧ୍ୟରେ ପଶିଲା ବହନ। ଲୀଳା ସୁନାହାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ରକୁ। ଖୋଜା ଖୋଜି କରି ସେ ଆଣଇ ପାଶକୁ। ସନ୍ତର୍ପଣେ ସେ ଗୃହରୁ ବାହାରି ଆସଇ। ମନ ଛନ ଛନ କାମେ ମନ ନ ଲାଗଇ। ପେଟକୁ ମାରୁଛି କହି ବାହାନା କରଇ। କାମରୁ ଛୁଟି ନେଇଣ ଘରକୁ ଚଳଇ। ଗହଣା ଖୋଲିଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶୟନ କାଳେ। ଅଭ୍ୟାସ ଲୀଳାର ରଖଇ ତକିଆ ତଳେ। ପରଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି। ପିନ୍ଧଇ ଗହଣା ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣି।
ସେଦିନ ଖୋଜେ ଗହଣା ଗାଧୋଇବା ପରେ ହାତ ମାରି ଦେଖେ ନାହିଁ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ। ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଖୋଜଇ ବହୁତ କେଉଁଠାରେ ନ ପାଇ ସେ ହୁଏ ଆଚମ୍ବିତ। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ କରଇ କ୍ରନ୍ଦନ ତା କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ଆସନ୍ତି ବହନ। ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଶୁଣି କେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅଇ କେହି ତାର ମା ପାଶେ ଖବର ଦିଅଇ। ଲୀଳାର ଭଉଣୀ ଉମା ସେ ସ୍ଥାନେ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୀଳା ପୁଣି କାନ୍ଦଇ ଉଚ୍ଚରେ। ମା ତାର ବୁଝାଇ କହିଲା ବହୁ କଥା ପିନ୍ଧିବା ଗହଣା ଖୋଲିବା ନୁହଁ ପ୍ରଥା। ଯଦି ବା ଖୋଲିଲୁ କାହିଁ ନ ରଖୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହାରେ ରଖିବା ଫଳ ପାଇଲୁ ଏବେ ତ। ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତ ହୋଇଗଲା ତାହା ଏଥକୁ ଭରସା ଏକା ଅଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଉପରେ ମୋତି ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ କଲେ ସେ ବ୍ରତ ଅବଶ୍ୟ। ମା କଥା ମାନି ଲୀଳା ହାତ ପାଦ ଧୋଇ ଏକାଦଶ ପାଳି ବ୍ରତ ସଂକଳ୍ପ କରଇ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲିଣ ଜପେ ଦିନ ରାତି କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଗୃହେ ତାପତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୀଳା ତାଙ୍କୁ କହଇ ସର୍ବସ୍ୱ ଥାନାକୁ ଯିବା ସ୍ୱାମୀ ଦିଅଇ ପରାମର୍ଶ। ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ଯାଇ ଜଣାନ୍ତି ଥାନାରେ ଘଟିଲା ଏକ ଘଟଣା ସେହି ସମୟରେ। ଲୀଳାର ଯେତେ ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ସେ ସବୁ ତାଲିକା କରି ସେହୁ ଜଣାଇଲା। ଏତିକି ବେଳେ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣେ ଆସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୋକ ପୁଣି ଅଛି ତାର ପାଶେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହେ ସେ କନେଷ୍ଟବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଟଇ ସେହି ଚୋର। ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ଦେଖି ହାବ ଭାବ ୟାର ଯାଇ ଦେଖେ ପାଶେ ଅଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ସେ ସବୁକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯେ ରଖିଲେ ତାହା ଦେଖିଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ସକଳେ। ଯାହା ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ଲେଖିଥିଲା ଲୀଳା ସେ ସବୁ ସେ ଚୋର ଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଲା। ଲେଖା ଲେଖି କରି ସାରି ଗହଣା ସମସ୍ତ ଲୀଳା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ସେ ତୁରିତ। ପାଇ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଲୀଳା ଖୁସି ହେଲା ବ୍ରତ ମନାସିବାରୁ ଏ ସୁଫଳ ମିଳିଲା। ପତି ପତ୍ନୀ ବେନିଏ ଚଳିଲେ ନିଜ ବାସେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବ୍ରତ କରିଲେ ହରସେ। ଏକାଦଶ ପାଳି ବ୍ରତ କରିଲେ ପାଳନ 11ଟି ବହି ବାଣ୍ଟି କଲେ ଉଯାପନ। ତାଙ୍କ ଭକତିରେ ମାତା ହେଲେ ସୁପ୍ରସନ୍ନ କୃପା ନେତ୍ରେ ଚାହିଁବାରୁ ସୁଖେ ଗଲା ଦିନ। ସୁରେଶ ତା ବନ୍ଧୁ ସହ ଏକାଠି ମିଳିଣ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଆସନ୍ତି ଦୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ବାଣିଜ୍ୟ ଗଲା ଭାଗ ହୋଇ। ସେହି ଦିନ ସୁରେଶର ହେଲା ଅଧୋଗତି ବରଷକ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ତାହାର ପତ୍ନୀ ସରଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଶୀଳା ବିପଦେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ବହୁ ବୁଝାଇଲା। ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେ ସେ ଘରକୁ ଚଳାଏ ରୋଜଗାର ନଥିଲେ କାମତି ସ୍ଥିର ହୁଏ। ସଦା କାଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହିଲା ସୁରେଶ ଦିନ ଦିନ ତନୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଲା ଅବଶ୍ୟ।
एसबु देखि सरला व्यथित होई किछि दिन अंते तार माउसी आसई माउसी निकटे सबु कहिला विस्तारी सांत्वना देई से कहे शुण लो झियारी सुख दुख जीवन रे आसई सर्वदा काहार बा शक्ति अछि देव एथि बाधा मोर कथा मानि मानसिक कर झिय माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करिबो निश्चय एकादश बा 21 शुक्रवार पालन करिबो व्रत भक्ति सहकार एबे मोर संगे चाल बजार को जीवा व्रत बही खंडे सेठारु किणी आनिबा धन लक्ष्मी मातनी से होइबे सदय ताहा शुणी सरलार मनटी अथय बजार को जाई व्रत बहीटी किणिला श्रीयंत्र अष्ट रूप दर्शन करिला 21 पाଳି पाई मन कला स्थिर 2 दिन परे पुणी हेला शुक्रवार विधिबद्ध भावे से आरंभिला व्रत श्रुति डेरी शुण द्वितीय पाଳି वृत्तांत व्रत समापन करी सरला देखई हस हस मुखे स्वामी घर को फेरई कहती सरला शुण आजी जा घटिला बड़ एक कंपानी दुकान को आसिला जंत्रासर मान सबु जीए परखिला तियारी शैलीटा तांको मन को छुईला से बराद करिले बड़ धरणर बहु दिन चलिब तो एही कारोबार कंपानी सहित जेबे हुए ही परी अक्लेशरे आम भाग्य जीवटी बदली 21 शुक्रवार पुनः हेला व्रत सुरेशर अनुमान हेला पुणी सत्य विधि मते सरला उजापन करिला दुकान रे व्रत बही खंडिए रखिला भल भावे दुकान रे हेला कारोबार वर्ष के किणिले गोटिए मारुति कार व्रत प्रभावरु होइला संभव एहा भरोसा थिबारु माता करिले सुदया विमलार एक पुत्र नाम ता भवानी वाणिज्य स्नान कत प्रथम जे श्रेणी भल नंबर रखिछि जाने खुशी हेले नाम पंजीकृत करी आसिला से काले दिन परे दिन पुणी जाऊ थाए बीती बेकार हेबारु तार मन दुखती मध्यवित्त परिवार अटई ताहार बेकारी बोझ बढ़िला दिन दिन घोर पुओ मन भाव देखी विमला भाळेणी ईश्वर विश्वासी अटे सेही सुलक्षणी मीना घर को से दिने जाइथिला बुली माँ वैभव लक्ष्मी व्रत से दिन जे पाली मीना करुथिला तही व्रत उजापन विमला को देखि पाछटी नेला बहन कुंकुम चंदन पुणी लगाइला माथे वैभव लक्ष्मी व्रत बही अर्पिला हस्ते आनंद मनरे प्रसाद कला बंटन जेते जिए आसीथिले सेही व्रत स्थान व्रतर महिमा पुणी कहिला बुझाई फेरिले गृह को सर्वे आनंदित होई पुस्तक खोलिला विमला गृह को जाई श्रीयंत्र को देखि सेहु प्रणाम करई बुझाइले पिता तार तथ्य श्रीयंत्रर
तांत्रिक स्वरूप अटे हा मातांकर निवास पुणी श्रीयंत्र अटई बारंबार मथा रखी प्रणाम करई पुस्तक रे देखे मातांक रूप विभिन्न गोटी गोटी करी सभिंकु करे प्रणाम व्रत करी बापाई कि स्थिर कला मने भवानी आसी मिलिला तुरंत से स्थाने पुस्तक देखाई माता कहती बुझाई माता वचन मान्य करी न पारई शुक्रवार दिन माता पुत्र बेनी मिली मानसिक कले व्रत एकादश पाली आरंभ करिले पुणी व्रत सेही दिन तापरे जा घटी गला मन देई शुण सोमवार दिन तार चिठी पहुँचिला मंगलवार जाइण इंटरव्यू देला परीक्षा होइछि भल मन खुशी थाए परे परे इंटिमेशन पहुँची जाए मन लाखी चाकिरी पाई गला भवानी मानसिक कला किछि दिन अंते पुणे तहु चाकिरी रे तार पदोन्नति हेला सेही व्रत प्रभावे एहा संभविला स्वभावरे मालती अटई जे सरला मृदु भाषी सबु कार्य निपुणा थिला दुई पुत्रे स्वामी संगे सुखे काटे दिन बेसी दिन न रहिला ता सुख सपन गाड़ी धक्कारे ता स्वामी हराइले पाद घर केते गोटी छड़ा नथिला संपद चौदिग अंधकार ताकू दिशी जाए बिचारीटा दिन राति लुह झरु थाए अकर्मण्य स्वामी आश्वासना दिए बहु भाग्य चक्र को रोकिबा संसार रे केहू घुंची जीव ए दुर्दिन चाहिले ईश्वर दुनियाटा अटे परा तांको खेल घर जेते जहा बुझाइले बुझे नाही मन ईश्वरंक पदे सदा तार अभिमान अचानक सुशी भावी मिलिन तापासे बही खंडे देई गले अति बहरसे वैभव लक्ष्मी व्रत को मालती देखिण गोटी गोटी करी सबु करिला पठन बही पढ़ू पढ़ू से हो सबु भूली गला व्रत करिबा पाई कि ता मन बलिला एकादश पाली पाई व्रत मनासिला से बेलू जय माँ लक्ष्मी बोली जप कला शुक्रवार हेबारु से भाव भक्ति भोले आरंभ करिला व्रत विधि विधान रे से दिन पंचम शुक्रवार होइथिला मालती बांधवी रे मात क्षणे मिलिला मालती विषय सबु शुणिथिला रीमा ता दुखरे दुखी होई दियई सांत्वना परामर्श दिए करिबा पाई बेपार निज घर मध्य एक ब्यूटी पार्लर आवश्यक उपादान से जोगाई देव पड़ोशी जनक संगे अछि तार भाव विदेशरू प्रशिक्षण नहीं से फेरिछि तापाई बड़ सुजोग आहु नुहे किछि मालती मन कुरीमा कथाटा पाइला स्वामींकर अनुमति उचित मणिला ए मंत्र वचन शुणी स्वामी राजी हेले ब्यूटी पार्लर पाई व्यवस्था करिले धीरे धीरे बढ़ी चले मालती बेपार आउ एक कोठा किणी कला कारोबार
सुख शांति फेरी आसे अल्प दिनरे असंभव संभविला मातांक कृपारे दुई पुत्र घेनी हेमा चलाए संसार सुखे दुखे बीती जाऊ थाए तार काल कुंभ मेला देखिबाकू चलिले सकले सान पुओ गोटी हजी गला से स्थान रे पति पत्नी बेनु बहु खोजा खोजी कले टीवी आउ खबर कागजे जणाइले गाँ गंडा सहर बजार जे सर्वत्र खोजी खोजी केउठाकू पाइलेनी पुत्र दिवस सर्वरी कांदी हेमा काल बीते स्वामी तार क्षणे रही न पारे निश्चिंते जेन तेन प्रकारे से जाए समय बीती बड़ पुओ मुह चाही बंचंती दंपति तार पढ़ा बही लगी दुकान को जाई वैभव लक्ष्मी व्रतरे नजर पड़ई देखती से 4-5 जन झियो बहु 11 व्रत बही किणुथांती तहु सेथिरु किणिला हेमा कि बिचारी मने पति पत्नी बेनी जाई पढ़ंती सदने पति को कही हेमा करिब से व्रत मार करुणा हेले मिलिब मो पुत्र स्वामीर सम्मति नहीं मानसिक करे 21 शुक्रवार लगी भक्ति भरे पुणे से बांटी बसत एक व्रत बही एमंत प्रकार हेमा मनन करई जय माँ लक्ष्मी बोलिण जपे निरंतर आरंभिला व्रत जेबे हेला शुक्रवार शास्त्र विधि मते बाला भाव भक्ति रे करे व्रत प्रतिपाली अति विश्वास रे एक दिन व्रत सारी शयन को गला जय माँ लक्ष्मी जपई निद्रिते से बाला चतुर्थ प्रहरे हेमा देखई सपन गाँ एक गछलता घर द्वारे पूर्ण सेही गाँ दांडे केते खेलंती बालुत सेमानंक मध्य हेमा देखे निज पुत्र एतिकी बेले ताहार निद्रा भांगी गला शयन कक्षरु उठी स्नानादि सारिला धूप दीप नहीं दिए माता 26 स्थाने विविध स्वरूप संगे श्री जंत्र कुन में स्तुति पढ़ी सारी माता पासे क्षणे रही सपन वृत्तांत तही व्यकत करई तत परे जाई हेमा स्वामी को कहई शुणी ताहा केउ स्थान मनरे भाड़ई दिने सेही अंचल को पति पत्नी गले पुत्र को भये बहु खोजा खोजी कले जय माँ लक्ष्मी मनरे बोलु थांती बेनी सपन वृत्तांत सत्य होइला तो क्षणी जेउ भली ग्राम पुणी जेउ भली स्थान सपन रे देखिथिला हेमा सेही दिन प्रत्यक्ष देखिला पुत्र खेलुछि आनंदे कुंढाई धरिला जाई भाव गद गदे छाती रे जाकिण मुखे दियोई चुंबन एकाळे मेलिले गृह कर्ता सेही स्थान वाक्य विनिमय सबु जानिले सकल सेही कथा परे होइला मूल चूल हेमा दंपति बहु कृत्य कृत्य होइण सेवेनीक धन्यवाद करिले अर्पण एथु अंते पुत्र घेनी गृह को फेरिले शुक्रवार दिन व्रते मिष्टान बांटिले एही परी 21 शुक्रवार व्रत भाव भक्ति रे बेने कले समाप्त शास्त्र विधि मते पुणी कले उजापन
मातांक महिमा तहु बड़े दिन दिन। राधा भौणी सोनाली नामे झीटिए रूपरे श्यामल वर्ण शिक्षारे से बीए। विवाह बयस तार गड़ी जाई थाए बर खोजिबारे बापांकर दिन जाए। जे आसई देखी जाए न दिए उत्तर कौन सेठारे होई पारे नाही स्थिर। दिनु दिन पिता माता को चिंता बढ़ई से लगी सोनाली मने प्रमाद भणई। सोनाली रो सांगटिए नाम तार हेना ता घरे मिलिला से होई खेद मना। देखई पढ़ुछि हेना बहीटिए बसी पचारन्ते उत्तर दियन्ति हसी हसी। व्रत करुथिले आमर पड़ोशी जणे उद्यापन दिन देई गले हर्ष मने। वैभव लक्ष्मी व्रत ए अतीव विचित्र लक्ष्मी मातांक महिमा होइछि विस्तृत। हेना ठारू आणी सेही बही को पढ़ई पढ़ु पढ़ु व्रत करिबा मन बळई। बहीटे नेण घरे आनंद मिलई शुक्रवार सकाळे मानसिक करई। एकादश शुक्रवार करिब से व्रत संकल्प करिण आयोजन हेला रत। घर को आसंती तार पियुषी राति रे विवाह खबर पुणी अछि ता साथी रे। पिलाटी अटई एक धनी परिवार एमएससी पढ़िछि स्वभाव शांत सरल। सोनाली पियुषी तार संगे कथा होई सकल वृत्तांत संग्रह करिछि जाई। एपरि शुणी से भावे दुख कला जान देखा चाहा परे स्थिर होई गला दिन। किछि दिन अन्ते तार विवाह होइला व्रत प्रभावरु असंभव संभविला। माता धन लक्ष्मी परम कल्याणमयी से प्रसन्न हेले असंभव किछि नाही। वैभव लक्ष्मी व्रतर महिमा अशेष सिंदूर बिंदुए बिरचिलाए दास।